जीवन के वचन में आपका स्वागत है एक और बार। आशा करता हूँ ये सारे एपिसोड्स जितने आपने देखे हैं सबके द्वारा आपने वचन से बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिला होगा। चित्र के वजह से आप समझने के लिए भी आसानी हुआ होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आज का वीडियो हम सुनने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं अपने संतों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए, लेकिन दुष्ट लोगों का क्या होगा जानने के लिए आइए हम वीडियो में जाते हैं। അത്യുന്നതനായ മഹാദൈവത്തിന്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. अतुल्य नाम वाला हमारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए, प्रशंसा पाए. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പല എപ്പിസോഡുകളിലായി ഇറ്റേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിത്യത എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने इटर्निटी या अनंत जीवन के बारे में हमने चर्चा किया. ഇറ്റേണിറ്റി ടു ഇറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് अनादिकाल से अनंत काल तक നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിനകത്ത് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. उस विषय के अंदर बहुत सारे और भी विषय आते हैं. ഈ നിത്യത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റേണിറ്റി എന്ന പദം നിങ്ങൾ കാണുന്നു. अभी अनादिकाल के बारे में एक चित्र आप स्क्रीन में देख रहे हैं. ദ ഹെവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയമാണ് അതിന് സബ് ടൈറ്റിലായിട്ട് വരുന്നത്. वहां पे स्वर्ग करके और अनेक स्वर्ग करके सब टाइटल वहां पे आता है. അനാദികാൽ സേ അനന്തകാൽ തക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അനേക പാർട്ടുകളുണ്ട്. अनादिकाल से अनंत काल तक वाला जो हमारा समय का सीमा है, ये दोनों के बीच में बहुत सारे अन्य विषय आते हैं. ദൈവത്തിന്റെ നിത്യതയിലെ കാര്യാദികളാണ് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. आने वाले दिनों में हम चर्चा करने वाले ये सारे बातें जो वचन में लिखा है परमेश्वर के मन की बातें हैं, वो सारे हम चर्चा करेंगे. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ഇത്തരം ചാർട്ടുകൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. हमारे पासेज जहाँ भी क्लास लेते हैं वहाँ सब जगह में ये चार्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, उसको पहले दिखला कर ही पढ़ाई शुरू करते हैं. ഈ നിത്യതയിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വരവ് എന്നതാണ്. अनंत जीवन का बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा जो आगमन है उसका बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है. നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം, आज हम चर्चा करने वाला एक विषय है കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വാനമേഘത്തിലെ വരവ് എന്നതാണ്. प्रभु यीशु मसीह जो बादलों में आते हैं उसके बारे में. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. उसके रिलेटेड एक चित्र जो है आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं. ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. हिंदी, मलयालम एवं इंग्लिश में उसके टाइटल दिया गया है. വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച എല്ലാ ക്രൈസ്തവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു മർമ്മമാണത്. नया जन्म जो लिया है उन सब के लिए ये एक बहुत ही आवश्यक एक समाचार है. ഈ കാണുന്ന ചിത്രം 38 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये 38 साल पहले मैंने अपने हाथों से बनाया था. കേരളം മുതൽ ജമ്മു കാശ്മീർ വരെയുള്ള എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഈ ചിത്രം മെസ്സേജ് ഉൾപ്പെടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. केरला से लेकर के जम्मू कश्मीर तक बहुत सारे पत्रों में ये फ्रंट पेज में ये वाला चित्र आया था. 28 സ്റ്റേറ്റിലും ഈ ചിത്രം പത്രത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 28 स्टेटों में, भारत के स्टेटों में ये सारे न्यूज़पेपर में आए थे. അതിന്റെ മെസ്സേജും അതിനോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. उसका साथ में एक छोटा सा मैसेज भी था. അവയെക്കുറിച്ച് അല്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इसके बारे में आगे थोड़ा और आप
आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വരവ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള പദമാണ്. प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे ऐसे हमने बहुत बार सुना होगा। വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന വരവാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. पवित्र लोगों को लेने के लिए, अपने जन को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे। അത് ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൂടെ ജനത്തെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. और ये बात को एक चित्र के द्वारा मसीह लोगों को समझाने के लिए मैंने चित्र को बनाया था। ഈ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ കൃത്യമായ ടൈം നമുക്ക് ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे उसका बिल्कुल सही समय हम किसी को नहीं मालूम है। മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 36-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ്. मती रची सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 36 वाक्य में इस तरह से कहता है, കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം കൂടെയാണ്. ये आने वाले दिनों में क्या होगा वैसा एक प्रवचन वाला एक वाक्य है। കർത്താവ് കാഹളത്തിനോടുകൂടെ വരുന്നത് प्रभु जब आएंगे वो बजाते हुए आएंगे। ആ നാളും നാഴികയെ സംബന്ധിച്ചോ എൻ്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. जब प्रभु नरसिंगा फूकने के समय आएंगे तो वो समय जो है किसी को नहीं पता, वो घड़ी कब होगा किसी को नहीं मालूम है। ഇവിടെ കർത്താവ് യേശു പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ മഹാദൈവത്തെയാണ്. इस 37 वाक्य में जहां पर प्रभु यीशु मसीह पिता करके बोलते हैं वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। ആ പിതാവല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ കൃത്യമായ ടൈം പുത്രനും അറിയില്ല, സ്വർഗത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാർക്കും അറിയില്ല. और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा उसके बारे में ये प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मालूम, दूतगणों को भी नहीं मालूम, केवल पिता परमेश्वर को ही मालूम है। സ്വർഗീയ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആഴമേറിയ ആശയം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. और स्वर्गीय पिता करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका जो गहरा अर्थ है उसको समझना जरूरी है। പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച മഹാദൈവമാണ്, സൃഷ്ടികർത്താവാണ് ഈ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. पूरे प्रपंच का सृष्टि जिसने किया है वही है हमारा पिता परमेश्वर। ആ പിതാവ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവകാശിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ക്രിസ്തുവും ഒപ്പം പങ്കാളിത്തം ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. और वो पूरे सृष्टि को बनाते समय भी प्रभु यीशु मसीह को वो सब सृष्टि के बनाते समय भी उनके साथ में थे। ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യുദ്ധങ്ങൾ, ക്ഷാമങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ, മാരക രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അടയാളമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले युद्ध होगा, महारोग आएगा, बहुत बाढ़ आएंगे, अकाल पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे काम होने जरूरी है। അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ये बहुत बार हो रहा है, हुआ भी है और बहुत सारे राज्यों में होता रहता है। എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ടൈം അവിടെ പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ അത് സംഭവം സത്യമാണ്. प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे उसका बिल्कुल सही समय हम किसी को नहीं मालूम है, लेकिन एक बात निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह जरूर आएंगे। വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയാണ് പുനരുത്ഥാനം. विश्वास का बिल्कुल जो फाउंडेशन है वो है पुनरुत्थान। നാം പുനരുത്ഥാന പ്രത്യാശയുടെ ഉടമകളാണ്. हमारा सबका पुनरुत्थान एक दिन होगा उसका निश्चय हमें है। ഇവിടെ നാം അനുചിത കാലത്തേക്ക് വന്നു പാർക്കുന്നവരാണ്. हम कुछ दिनों के लिए ही इस धरती में निवास कर सकते हैं। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. लेकिन प्रभु के वचन में हमें निश्चय देने वाले एक बात है, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. हम नागरिक हैं स्वर्ग के। സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് പൗരത്വം ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇതുവരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. हम सब स्वर्ग के नागरिक जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई भी अभी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ കാഹളത്വനിയോടുകൂടെ മധ്യാകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. लेकिन हम सबको ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे। അത് ബൈബിളിലെ വാക്യം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. वचन में इस तरह से कहता है, 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:16 വാക്യം.
पहला थिस्सलुनीका उसका 4था अध्याय और 16 वाक्य इस तरह से कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तरह तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ആ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഈ കാണുന്ന ചിത്രം. और जो वाक्य अभी पढ़े हैं उसका एक चित्र है जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं. ഇതാ കർത്താവ് യേശു കാഹളത്തിലൂടെ മധ്യാകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. और यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है बादलों में उतर आए हैं. ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം അവിടെ ധ്വനിക്കുന്നു. वहां पर प्रभु का नरसिंगा फूका जा रहा है. പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായേലിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. प्रधान दूत जिसका नाम मिखाएल है वहां पे आ रहे हैं. ദൂതന്മാരുടെ സംഘങ്ങൾ കൂടെ അണിചേർന്നിരിക്കും. बाकी हजारों लाखों दूतगण उनके साथ में आ रहे हैं. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോട് വരുമ്പോൾ प्रभु जब बहुत आवाज के साथ इस धरती पे आते हैं. ഇവിടെ ഒരു സെമിത്തേരി കാണുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ അവിടുന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. आप वहां पे एक कब्र देख रहे हैं जहां पर जो मृत्यु हो गया, जिनका मृत्यु हो गया पहले, जो विश्वासी थे, जो पवित्र जन थे, वो पहले उठते हैं. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച് മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ तेजस्सोडुकूडे उयर्त्तेनिल्क्कुम. और ये दुनिया के हर छोर पर, हर राज्य में जहां जहां प्रभु के लोग, मसीह जो पवित्र लोग हैं, जो जिनका मृत्यु हो गया, सब वो उस समय में जी उठेंगे. ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള അല്പ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. इसके बारे में और थोड़ा और समझने के लिए आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं. രണ്ടാമതായി ജീവനോടെ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ്. और उसके बाद जो जीवित हैं, जो लोग जीवित हैं, जो पवित्र जन, जो मसीह हैं, उनका रूपांतरण होगा. അവർ ഒരുപക്ഷെ രാത്രി കിടക്കയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും. वो शायद रात में कहीं सो रहे होंगे. അതിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഒരാളായാലും എത്ര പേരായാലും കാഹളധ്വനികൾ अब रूपांतरപ്പെട്ടു പോകും. जो भी वहां पर उस समय में जागे हुए हैं या तैयार बैठे हैं, उस समय जब नरसिंगा फूका जाएगा उठा लिए जाएंगे. രണ്ടുപേർ തിരിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരാൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും, മറ്റൊരാൾ കൈവിടപ്പെടുമെന്ന് അടുത്ത് വായിക്കുന്നു. वहां पे देख रहे हैं कुछ जने काम कर रहे हैं, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं पे रह जाएगा. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് രാവിലെയോ സന്ധ്യയോ ആകാം. वो सुबह का समय हो सकता है या शाम का भी समय हो सकता है. രണ്ടുപേർ വയലിലായിരിക്കും, ഒരാൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും, മറ്റൊരാൾ കൈവിടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. दो जने खेत में काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक वहां से उठा लिया गया है, एक को छोड़ दिया गया है. ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല, നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ ആളുകൾ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരുക്കപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. एक या दो या नहीं, 100 से 1000 लोग भी हो सकते हैं एक जगह जहां पर काम हो रहा है. और उस समय जो भी विश्वासी हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वो उठा लिए जाएंगे, बाकी वहीं पे रह जाएंगे. ഇതൊരു പട്ടണത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. यहाँ पे एक नगर आप देख रहे हैं. ധാരാളം ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. बहुत से जन यहाँ पे चल के जा रहे हैं. വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട്. और गाड़ी चला रहे हैं. വിശ്വാസികളും പാസ്റ്റർമാരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട്. विश्वासी लोग हैं और पासो लोग भी हैं. അവിടെ സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, ഹോസ്റ്റലുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, കോളേജുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. आप वहां पे नगर में देख रहे हैं कि अस्पताल है, कॉलेज है, दुकान है, ऐसे अलग अलग जगह हैं. എവിടെയായാലും ദൈവവചനപ്രകാരം ഒരുക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രം എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ അർത്ഥം കാണിക്കുന്നത്. और यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उस समय उठा लिया जाएंगे. ഇതാ ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടി ഇടിച്ച് പാലത്തിന്റെ ഭിത്തി തകർത്ത് താഴെ വീഴുകയാണ്. और आप देख रहे हैं कि जब ड्राइवर जो है उठा लिया गया, वो गाड़ी जो है एक खंबे से जाके टकरा गया और वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है. അങ്ങനെ ധാരാളം വാഹന ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. और बहुत सारे एक्सीडेंट्स उस समय होंगे. സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായാലും സ്കൂട്ടറിലെ ഡ്രൈവർ
രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ എല്ലാം ഇടിച്ച് തകരുകയാണ്. और आप देख रहे हैं कि जो स्कूटर चला के जा रहा था भाई, वो भी रूपांतरण होके उठा लिए गए और वो स्कूटर जाके कहीं गिर जाता है। ഇത് ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. और आकाश से उड़ता हुआ एक प्लेन है जो आप देख रहे हैं। കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വിലയുള്ള ആ പ്ലെയിനിലെ പൈലറ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആകുന്നുവെങ്കിൽ और हजारों करोड़ों रुपए का बना हुआ अगर ये प्लेन है और उसका जो पायलट है अगर परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति है, तो കാഹളത്തുനെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പോകും, തേജസ്സോട് കൂടെ തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. नरसिंहा जब फूका जाएगा उस समय वो व्यक्ति उठा लिया जाएगा, तेजस के साथ उठा लिया जाएगा। പ്ലെയിനിലെ എയർ ഹോസ്റ്റസുകളോ യാത്രക്കാരോ വിശ്വാസികളോ ആയിട്ടുള്ളവർ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. उस समय प्लेन के अंदर जो नर्स एयर होस्टेस हैं और बाकी जन जो भी हैं, सब जो चुने हुए लोग हैं वो सब उठा लिए जाएंगे। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനും അതിനകത്ത് മറ്റ് ആളുകളും എല്ലാം തകർന്നു വീഴുകയാണ്. और देख रहे हैं कि वो जो प्लेन बिना पायलट के तो अपने आप नहीं उड़ पाएगा, इसलिए नीचे गिर जाता है। അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. और वैसा एक चित्र आप स्क्रीन में देख रहे हैं। കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞു, प्रभु यीशु मसीह इस तरह बोले, കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ആ നാൾ സംഭവിക്കുന്നത് प्रभु के आने के उस समय में ലോകാരംഭം മുതൽ ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും पर दुनिया के शुरुआत से लेके आज तक जो नहीं हुआ ഇനി മേലാൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ और ना कभी होने वाले काम, വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും. बहुत भारी कष्ट उस समय वहां पर होगा। ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം അവയെ നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ये जो समय जो आता है कष्ट का समय, उस समय जो है मनुष्य जाति जो चुने हुए लोग हैं उनको और भी स्थिर परमेश्वर करता है। ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകും. दुनिया के हर छोर में हर राज्य में ये होगा। ആ സമയം ആർക്കും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുമായിരിക്കും. और उस समय बहुत सारे दुर्घटनाएं होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, लोगों का वहां पे उधर इधर गिरेंगे। ഒരുക്കപ്പെട്ടവർ കർത്താവിന് വരവെങ്കിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. लेकिन जो भी चुने हुए लोग हैं जो तैयार बैठे हैं वो उस समय उठा लिया जाएंगे। ഇത് ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ये जो चित्र आपको दिखा करके ये समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात आपको थोड़ा और सही रीति से समझ आ जाए, इसलिए। ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവ്. इस धरती में मसीह लोग का सबसे बड़ी एक आशा है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। അത് ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണ്. यहाँ पर आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने की आशा करता हूँ। നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വാനമേഘത്തിലെ വരവിൽ ജനം എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. और हमारे प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएंगे उस समय उनके जन उठा लिए जाएंगे। കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. अभी आप जो देख रहे हैं मसीह यीशु में जो उनका प्रभु का चुने हुए लोग हैं, जब वो उठा लिए जाते हैं तो उनका आनंद उनके चेहरे में आप देख सकते हैं। ഭൂമിയിൽ നിന്നും സ്വർഗീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ സന്തോഷമാണ്. इस धरती से स्वर्ग की ओर जब जा रहे हैं तो उस समय उनके मुंह में आप जितना आनंद देख रहे हैं वो है आप स्क्रीन में देख रहे हैं। എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഗണത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. अभी जो उठा लिए गए हैं उन लोगों का आनंद आप उनके चेहरे में देख सकते हैं। അതാണ് സ്വർഗീയ സന്തോഷം. वही है स्वर्गीय आनंद। അതിങ്ങനെ നിത്യമായി സ്വർഗത്തിൽ തുടരുന്ന കാര്യമാണ്. ये अनंत काल तक चलने वाला एक स्वर्गीय आनंद है। ഇത് ഭൂമിയിലെ ഗോളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിത്യ സന്തോഷത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണത്. यहाँ पे देख रहे हैं कि हम धरती को छोड़कर स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं। വിശുദ്ധന്മാർ കർത്താവിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പരദീസയിൽ പോകുമ്പോൾ
जब पवित्र जन स्वर्ग में जब जाते हैं और स्वर्ग में जब पहुंच जाते हैं, അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ളതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. और उस समय जो भी मनुष्य अपने जीवन में किया है उसके अनुकूल उनको प्रतिफल मिलता है. അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു മർമ്മമാണ്. एक मसीह के लिए एक बहुत बड़ा एक बात है. ആ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും കരുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ये जो प्रतिफल है हर एक मसीह जन के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर रखा है. വിവിധ കിരീടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. आप अलग अलग तरीके के मुकुट वहां पे देख रहे हैं. ഇത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കും. और हम जब प्रभु और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे ये हम पाएंगे. അതിനുവേണ്ടി നാം എല്ലാവരും ഒരുക്കപ്പെടുക. इसके लिए हम सबको तैयार होना जरूरी है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഈ ചാർട്ടുകളെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने इस चार्ट में बहुत अच्छी तरह उसके बारे में सोचा और समझा. കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. और आने वाले एपिसोड्स में भी और भी चार्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम बताएंगे. ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വരവാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन. ഭൂതല ചരിത്രത്തെ BC എന്നും AD എന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ച കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമം. और प्रभु यीशु मसीह का नाम वो नाम है जो पूरे का पूरा समय को दो भाग में कर दिया. एक को BC कहते हैं और एक को AD कहते हैं. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോട് ബന്ധത്തിൽ प्रभु यीशु मसीह का जब मृत्यु हुआ था തന്റെ മൂന്നാം നാൾ താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. और तीसरे दिन वो जी उठे. അപ്പോൾ ക്രൂശിൽ ഇരുവശത്തും രണ്ട് കള്ളന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. और हम जानते हैं कि क्रूस के दोनों तरफ दो चोर लोग थे. അതിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളൻ ഒരു അപേക്ഷ കർത്താവിനോട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. उस समय उसमें से एक चोर जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जब था तब वो अपने पापों का अंगीकार किया. കർത്താവേ, നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്നാണ് തന്റെ അപേക്ഷ. उस समय वो बोलता है कि प्रभु जब तुम अपने नए राज्य में आओगे मेरे को याद रखना. കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പരദീസയിലിരിക്കും. और वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो चोर से इस तरह कहते हैं कि तुम आज परदीसा में मेरे साथ में आओगे. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ധർമ്മിജൻ കി ആത്മാ മസീഹ് കെ പുനരുത്ഥാൻ തക്. കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വരെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ വിശ്രമിച്ച സ്ഥലമാണ്. और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस समय पवित्र जन की आत्मा उनके साथ में चले जाएंगे. കർത്താവ് അവരെ അവിടുന്ന് ഉയർത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो जनों को, पवित्र जनों को, मसीह जनों को उठाकर स्वर्ग के ओर ले जाएंगे. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹിമാമയ സ്വർഗലോക. അത് സ്വർഗീയ പരദീസയാണത്. और यहाँ पे चार्ट में आप देख रहे हैं സ്വർഗീയ പരദീസയിൽ കർത്താവ് കൃപാസനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. स्वर्ग या परदीसा में वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना शासन कर रहे हैं. ഇന്ന് ധൈര്യത്തോട് കൃപാസനത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ കഴിയും. हम धैर्य के साथ प्रभु यीशु मसीह के कृपासन पर हम जा सकते हैं. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവമക്കൾ പ്രാപിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. विश्वास के द्वारा हम ये अंगीकार अपने जीवन में कर चुके हैं. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന ഏവരും ഈ ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. और मसीह यीशु में जिनका भी मृत्यु होता है इस सिंहासन या इस जगह पर वो जाते हैं. സ്വർഗത്തിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. स्वर्ग में अनेक जगह हैं. അതിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പരദീസ ഒരിടമുണ്ട്. और उस स्वर्ग में से एक जगह वो है जहां पे परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जन उस जगह में वास करते हैं. ഈ കാണുന്ന മുഴുവനും കൃപായുഗം, ഈ കാലഘട്ടത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. और ये जो आप स्क्रीन में अभी देख रहे हैं ये कृपा युग के समय का बात है. അവിടെ കർത്താവ് യേശു എല്ലാറ്റിനെയും കേന്ദ്ര
വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. और उस समय प्रभु यीशु मसीह सबके केंद्र बिंदु पे वहां पे हैं। ഈ കൃപായുഗം കഴിയുന്ന സമയം ये कृपा का युग जब खत्म हो जाता है, നേരത്തെ കണ്ട ചാർട്ടുകൾ കൂടെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. और हमने इससे पहले जब हमने चार्ट के बारे में चर्चा किया, उसके बारे में अगर आप याद करते हैं, ഇവിടെ കൃപായുഗം ഈ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ, വർത്തമാന യുഗം കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദം മുഴക്കും. और जब ये वर्तमान जो काल है वो जब खत्म हो जाएगा, तब प्रभु आएंगे और उनका नरसिंगा फूका जाएगा। അവിടെ പ്രഭു യേശു മസീഹ് ആഗമൻ എന്നവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. वहां पे आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन। അത് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. और उस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर बादलों में आते हैं अपने पवित्र जन को, अपने प्रेमी जन को ले आने के लिए। ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു വിവരണം ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूँ। ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന ഏത് ഭക്തന്റെയും ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. अभी जो भी व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह में उनका मृत्यु हो जाता है, കീഴെയുള്ള പാതാളം അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, നരകം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. वे सब जो है नरक की ओर नहीं जाते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के जगह स्वर्ग में जाते हैं। കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തിങ്കൽ जब प्रभु यीशु मसीह नरसिंगा फूकने के समय आएंगे, ഇത് വിശുദ്ധമായ ആത്മാക്കൾ നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. पवित्र जन की आत्मा जो है वहां से उठा लिए जाएंगे। അത് നേരെ അവരുടെ ശരീരം എവിടെയാണോ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരും. और जहां पे उनका शरीर गाड़ा गया था, वहां से उठा लिए जाएंगे। ഇത് ഭൂമിയുടെ പുറന്തോടിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, മണ്ണ് പ്രതലത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. और यहाँ पे देख रहे हैं धरती का ऊपरी हिस्सा के बारे में। മരിച്ച വിശുദ്ധമായ ആത്മാക്കൾ നേരെ വന്ന് തേജസ്സോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. और प्रभु यीशु मसीह में जो जिनका मृत्यु हो गया, वो तेजस के साथ वहां से जी उठेंगे। അങ്ങനെ ഇതാ അവർ തേജസ്സിന്റെ പുത്രന്മാരായി ദൂതതുല്യരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക. वे सब तेजस के पुत्र बन करके वहां से कब्र में से उठ खड़ा होकर के खड़े रहेंगे। അവിടെ അവരുടെ പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. उन सब विश्वासियों का पुनरुद्धान होगा और वे प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे। ഇവിടെ ഞാൻ ചാർട്ട് അല്പം ചെറുതാക്കി ആ വിഷയം ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. और एक चार्ट को और थोड़ा छोटा करके आपको थोड़ा और डिटेल समझाना चाहता हूँ। കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദം മുഴക്കും. जब प्रभु यीशु मसीह का नरसिंगा फूका जाएगा, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധമായ ആത്മാക്കൾ നേരെ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ ദ്രവത്വം കൊണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വരും. और जो भी प्रभु यीशु मसीह में जिनका मृत्यु हो चुका है, वे सब अपने कब्र में से उठा लिए जाएंगे। മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു, मनुष्य जो है मिट्टी का बना है, മനുഷ്യ മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. और जो मनुष्य है मिट्टी की ओर चला जाएगा। കാലാവസാനത്തിങ്കൽ जब एक समय जब खत्म हो जाएगा, മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവേൻ എന്ന ശബ്ദമുണ്ടാകും. और मनुष्य के पुत्र लोग वापस आ जाओ, उस तरह से एक वाणी बोला जाएगा। അത് കാഹളധ്വനിയെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. और वो जब नरसिंगा फूका जाएगा वो समय होगा। അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ദ്രവത്വത്തിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധമായ ശരീരങ്ങൾ തേജസ്സോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. और जो भी मिट्टी में मिल गए हैं उन सबको प्रभु एक और बार जी उठाएंगे। അങ്ങനെ കർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗസ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു പോകും. और ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് തുടർന്ന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. और उसके बाद उन सबको प्रतिफल दिया जाएगा स्वर्ग में। എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രതിഫലം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए ये प्रतिफल स्वर्ग में परमेश्वर रखा है। നിങ്ങൾക്കൂടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും, മസീഹ് ന്യായാസൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണത്. और हम देखते हैं कि मसीह का न्यायासन जो है स्वर्ग में है।
വിശ്വാസികളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരണമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ന്യായാസനമാണ്. और जो विश्वासी जो है उनके दुनिया में जो काम करते थे उसके रूप में जो प्रतिफल उनको मिलना चाहिए उसके लिए वहां पे उनको ले जाया जाएगा. കർത്താവ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തനും വാക്കുമാറാത്തവനുമാണ്. प्रभु परमेश्वर अपने बातों पर निश्चय खड़ा रहते हैं और उस पर हम विश्वास कर सकते हैं. നിശ്ചയമായി നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു സമയമാണത്. जो वो कहते हैं वही होता है और उनके वाक्यों पर बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं. അവിടെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാനായി വെക്കുന്ന സിംഹാസനമാണ് ന്യായാസനം. और वहां पर जो पवित्र जन है उनको प्रतिफल देने के लिए वहां पे उनको ले जाया जाता है. ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. और पुराने नियम से हम एक बहुत ही फेमस एक वाक्य को जो है हम पढ़ेंगे. യെശയ്യാ പ്രവചനം 26-ാം അധ്യായം 19-20 വാക്യമാണ്. യെശയ്യാ ചാപ്റ്റർ 26 verse 19 and 20. यशायाह प्रवाचक उसका 26 अध्याय और 19 वाक्य और 20 वाक्य को हम पढ़ेंगे. ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകങ്ങളിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. और यहाँ पर जो प्रवाचक है वो बात ये कहते हैं. ആ വാക്യം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. आप वो वाक्य को स्क्रीन में पढ़ सकते हैं. അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. और ट्रांसलेशन जो है आप सुन रहे होंगे. മലയാളത്തിൽ ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നു. നിന്റെ മൃതന്മാർ ജീവിക്കും, എന്റെ ശവങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും. പൊടിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഉണർന്നു ഘോഷിപ്പീൻ. നിന്റെ മഞ്ഞ് പ്രഭാതത്തിലെ മഞ്ഞ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഭൂമി പ്രേതന്മാരെ പ്രസവിക്കുമല്ലോ. എന്റെ ജനമേ, വന്ന് നിന്റെ അറകളിൽ കിടന്ന് വാതിലുകളെ അടയ്ക്കുക. ക്രോധം കടന്നു പോകുവോളം അല്പനേരത്തേക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കുക. 19-20. और मैं यशायाह 26 अध्याय और उसका 19 वाक्य इस तरह से कहता है. तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे. हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी. 20 वाक्य कहता है. हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो. थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो. അതിൽ വലിയ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. वो बहुत ही अर्थ वाला एक वाक्य है. പൊടിയിൽ കിടക്കുന്നവർ ഉണർന്നു ഘോഷിക്കുന്ന നേരമാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ്. जो मिट्टी में मिल गए हैं, जो मर गए हैं, वो उठ करके परमेश्वर का स्तुति करेंगे. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തുമായി മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ पूरे दुनिया में जहां जहां पवित्र जनों का मृत्यु हो गया और जो गाड़े गए हैं, ഭൂമി പുറത്തേക്ക് വിടണമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ. वहां पे बताया गया है कि भूमि उस लोगों को छोड़ दो या निकाल दो, लौटा दो करके कहता है. അങ്ങനെ ഭൂമി വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരം പുറത്തുവിടുവാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. और ये भूमि जो धरती है ये अपने पवित्र जनों को छोड़ने के लिए बहुत आकांक्षा के साथ बैठी है. മരിച്ച 4 നാളായ ലാസറിനെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ചത് നമുക്കൊരു തെളിവാണ്. और जो लाजर जो है मृत्यु होने के बाद 4 दिन हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको जीवित कर लेते हैं. ലാസറേ എന്ന് വിളിയെങ്കിൽ ലാസറിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിലേക്ക് ജീർണിച്ച ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു. और जो लाजर जो मृत्यु हो गया था वो दोबारा जी उठते हैं. ജീവനുള്ള വ്യക്തിയായി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. जीवित व्यक्ति बन करके वो बाहर आते हैं. അതേപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച സകല വിശുദ്ധന്മാരും ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തേജസ്സോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. और जो भी प्रभु यीशु में मसीह में मृत्यु हो गया है वे सब जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाएंगे. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया. ये प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन में आपको और मुझे स्वर्ग जाना बहुत जरूरी है ना. इसलिए जितना समय हमारे पास है उतना समय हम प्रभु के साथ गुजारें, उनके उपस्थिति में रहें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और कलीसिया में हम अपना भी हाथ बटाएं. आने वाला वीडियो प्रभु का अनंत योजना के बारे में,
तो देखना ना भूलिएगा। हाँ, आपको कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारा वीडियो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।